اور صرف ایصال ثواب کی غرض سے کہ حضرت کے والد محترم مرحوم چراغ الدین صاحب کی روح تک ہماری زبان سے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں نکلے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کا ثواب مرحوم تک پہنچائے۔ محبت کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے تو میں کچھ بولوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ترنم میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں ترنم میں پڑھتا ہی نہیں، ورنہ بہت جلدی آپ کو بھوک لگ جائے گی۔ دو شعر پڑھتا ہوں حضرت۔ حق کو خود میں پانا ہے، حق کو خود میں پانا ہے تو خود کو خود میں کھو کے دیکھ۔ حق کو خود میں پانا ہے تو خود کو خود میں کھو کے دیکھ۔ کھل کھلا کر ہنسنے والے بل بلا کر رو کے دیکھ۔ کھل کھلا کر ہنسنے والے بل بلا کر رو کے دیکھ۔ اور عاشقوں کی نیند گویا عشق کی معراج ہے۔ عاشقوں کی نیند، ہر کوئی یہاں عاشق ہے الحمدللہ۔ عاشقوں کی نیند گویا عشق کی معراج ہے۔ بے وسیلہ سونے والے باوسیلہ سو کے دیکھ۔ بے وسیلہ سونے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک شعر ماں کے حوالے سے، اور صرف میں اپنی ماں کے بارگاہ میں نہیں بلکہ ہم سب کی ماں کی بارگاہ میں اور سب کی ماں کے حوالے سے، کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس وہ روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، وہ روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس۔ اور یہی میری دعا ہے کہ جنت میں اے خدا، یہی میری دعا ہے کہ جنت میں اے خدا ہم سب کی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس، ہم سب کی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس۔ اور ایک شعر ماں کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو تقریب ہوئی، اس وقت ماں کے حوالے سے بہت ہی اچھی تقریب ہوئی کہ دنیا میں ایک ہی عورت نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کی خاطر تواضع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے مرغ مسلم کھلائیے، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ 2-4 منٹ بالکل محبت کے ساتھ سن لیجیے کہ دنیا میں ایک ہی عورت نظر آتی ہے، بس ایک ماں کی محبت نظر آتی ہے۔ بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو سب کو ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ دنیا میں ایک ہی عورت نظر آتی ہے، بس ایک ماں کی محبت نظر آتی ہے۔ اور بوڑھی ماں تیرے چہرے کے جھریوں کی تقدس کی قسم، بوڑھی ماں تیرے چہرے کے جھریوں کی تقدس کی قسم، ہر ایک لکیر پہ جنت نظر آتی ہے، ہر ایک لکیر پہ جنت نظر آتی ہے۔ حضرات انہی اشعار کے بعد، انہی اشعار کے بعد آپ کچھ جملے میری زبان سے آپ سن لیجیے۔ جزاک خیر عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ انسان کو پوری دنیا میں اشرف المخلوقات کہا گیا، لیکن جب انسان اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے اشرف المخلوقات کون تھا؟ اس دنیا میں حضرت آدم کو نہیں پیدا کیا گیا، اس سے پہلے اشرف کس کو کہا گیا؟ اس وقت ہم سے پہلے، انسان سے پہلے فرشتوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو صرف کون کہا، آسمان پر رحمت ہو گئی، آسمان ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو بنانا چاہا
کون کہا زمین ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کو کون کہا کہ پوری دنیا کو بنا دیا، پوری دنیا کو پیدا کر دیا، لیکن جب انسان کو بنانا چاہا تو صرف کون کہا کہ نہیں بنایا، صرف کون کہا کہ نہیں بنایا، بلکہ انسان کو بنانے سے پہلے کئی عرصے دراز گزرا، صرف کون کہا کہ نہیں بنایا، پوری دنیا کو اللہ نے کون کہا کہ بنایا، کون کہا ہو گیا، لیکن جب حضرت آدم کو بنانا چاہا تو صرف کون نہیں کہا بلکہ اپنے دست رحمت سے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، دست رحمت سے بنایا۔ اشرف المخلوقات ہم سے پہلے جبریل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ السلام سے تمام فرشتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا اے فرشتوں کسی اور کے سامنے تم اگر جھکو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، جبریل تم کسی اور کے سامنے سر جھکاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، میکائیل تم کسی اور کے سامنے سر جھکاؤ گے برباد ہو جاؤ گے۔ تمام فرشتوں کے لیے حکم تھا اللہ کا کہ کوئی دوسرے کے سامنے سر مت جھکاؤ، لیکن جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تو تمام فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکا دیا، تمام فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکا دیا۔ پوری دنیا میں ہر چیز ہے، چرند پرندے زمین آسمان جو کچھ بھی ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کا عاشق نہیں ہے۔ آسمان زمین کا عاشق نہیں، زمین آسمان کا عاشق نہیں، سورج چاند کا عاشق نہیں، چاند سورج کا عاشق نہیں، کوئی کسی کا عاشق نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت سے باہر آئے، جنت بھی اور جنت اور دنیا والے تمام کی تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے عاشق ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام چیزوں کو اللہ کون کر کے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست رحمت سے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام چیزوں میں اشرف المخلوقات کہا گیا تو ہمیں اور آپ کو کہا گیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اب ہمیں پیدا کیا، انسان کو بنایا تو انسان کے اندر ایک خصلت پیدا کر دیا، وہ کیا ہے؟ محبت۔ کیا ہے؟ محبت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بھی ہو، ابھی آپ ماں کے حوالے سے سن رہے تھے، اگر وہ ولی بھی ہوئے اپنے ماں کی محبت، لیکن اگر یہاں پر ہم کتنے ہی بڑے پڑھے لکھے ہوں، یا کوئی بھی علماء ہو، یا کوئی بھی حاجی ہو، یا کوئی بھی کچھ بھی نمازی ہو، لیکن اگر وہ اس کے ماں باپ ناراض ہو تو اس کی ساری عبادتیں فضول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ ہمارے لیے کیا سب سے پہلے ہے؟ ماں باپ کی رضامندی، محبت۔ اللہ کے رسول نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں سبق دیا کہ محبت پیدا کرو، اور محبت کی بنیاد پر پوری دنیا میں مذہب اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس کے بعد وقت دیکھوں گا جیسا ہوگا۔ اور وہ حدیث پاک، جس حدیث پاک کو ایک انگریز نے سنا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ بہت پیاری حدیث ہے، ایک بار محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہیں تو بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ بہت پیاری حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں۔ یہاں آپ کے گاؤں میں کوئی تقریر کرنے والے قوم ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو کھڑا ہو گیا، حوصلہ افزائی یہ علماء کرام کر رہے ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ میں ان سے بڑا نہیں۔ الحمدللہ آپ کے محلے میں بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، باوقار علماء ہیں، لیکن ان کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اپنا وقت ہم جیسے گناہگاروں کا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے تمام علماء کرام کو، آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ بول دیجیے محبت سے سبحان اللہ۔ دیکھیے محبت کیا چیز ہے، ہم بھی آج یہاں آئے ہیں تو محبت کی بنیاد پر، حضرت علامہ عبدالرزاق مصباحی آئے تو محبت کی بنیاد پر، یہ علماء کرام باوقار علماء کرام آئے تو محبت کی بنیاد پر۔ اور محبت کیا چیز ہے سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا قافلہ ہے، ایسے صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا لگ رہا ہے کہ چاروں جانب ستارے جگمگا رہے ہیں، بیچ میں چاند چمک رہا ہے، جبکہ چاند و سورج کو بھی روشنی ملی تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول ادھر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ تھا کہیں گم ہو گیا ہے، کئی دنوں سے میرا بچہ مل نہیں رہا ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میرا بچہ مل جائے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ میں دعا کرتا ہوں۔ وہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے،
جائے، یہ الگ سی بات ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے کا یہ یقین نہیں ہے۔ وہ صحابہ رسول سے میرے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ میرے غلام، میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ مل جائے گا۔ وہ صحابہ رسول بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اتنے میں اور ایک صحابہ رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بچے کو میں جانتا ہوں، اس کا بیٹا کو میں پہچانتا ہوں، اس کا بچہ ایک باغ میں چند لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہے، چند بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا وہ باپ، جو بچہ کا باپ تھا وہ سننا تھا کہ فلاں باغ میں میرا بیٹا کھیل رہا ہے، کئی دنوں سے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا۔ مسلمانوں سنو، ماں باپ کے اندر بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے، اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماں کی، اپنے والدین سے محبت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اللہ میں توفیق دے کہ محبت کریں۔ وہ باپ سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں کھیل کود رہا ہے، اتنا سننا تھا کہ وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جا کر کے گلے لگا لوں، اپنے بیٹے کو جا کے واپس لے آؤں۔ وہ دوڑنا چاہا، میرے نبی نے فرمایا اسے روکو، اسے بلایا جائے۔ ایک صحابی رسول نے بلایا، اے صاحب میرے آقا کا غلام، تجھے میرے نبی بلاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول پھر واپس آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا سنو میرے غلام، تو جا اپنے بیٹے سے مل لو، اپنے بیٹے کو بلا کر کے لے آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہاں میرا ایک مقصد ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا مقصد ہے؟ کہا میرے غلام سنو، اے میرے صحابی سنو، جب تو اپنے بیٹے کو ملنے جائے گا، اپنے بیٹے کو بلانا جائے گا، بلانے کے لیے جائے گا، تو سنو تم اپنے بیٹے کو دور سے، تم اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کے مت بلانا، اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کے مت پکارنا، اور جب سامنے چلا جائے گا تو پھر اپنے بیٹے کو سینے سے مت لگانا۔ صحابہ رسول حیران ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے میں بیٹے کو دیکھا نہیں ہوں، تو اپنے بیٹے کو بیٹا بولنے میں کیا حرج ہوگا؟ یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بیٹا کہہ کے پکاروں گا؟ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو سینے سے کیوں نہیں لگاؤں گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میرے رسول کا پیغام کیا ہے، میرے رسول کیا درس دیتے ہیں، آپ غور سماعت کر لیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی سنو، تجھے معلوم نہیں ہے جن بیٹوں کے ساتھ، جن لڑکوں کے ساتھ تیرا بیٹا کھیل رہا ہے، انہی لڑکوں میں ایک ایسا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، ایک ایسا بچہ بھی ہے جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ تو دور سے جب جائے گا تو اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارے گا، جب سامنے چلا جائے گا تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ یتیم بچہ، وہ جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بیٹا جب دیکھے گا، تم دونوں باپ بیٹے کی محبت کو دیکھے گا تو اس کا دل رونا شروع کر دے گا، اس کا دل چکنا چور ہو جائے گا، وہ یہی دل سے آواز، اس کی دل سے آواز نکلے گی، اے میرے پروردگار عالم، کاش آج بھی میرا باپ ہوتا، آج بھی میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی گھر سے لینے کے لیے آ جاتا، مجھے بھی سینے سے لگا لیتا، مجھے بھی گودی میں اٹھا لیتا، مجھے بھی پیار کر لیتا، محبت بھری نگاہوں سے مجھے بھی دیکھ لیتا۔ اے میرے صحابی سنو، ایک غریب بچہ ہے، ایک یتیم بیٹا وہاں پر کھیل رہا ہے، اس لیے تم اس کا دل دکھانے کے لیے اپنے بیٹے سے محبت اس طرح نہ کرنا، اپنے بیٹے سے ایسا پیار نہ کرنا۔ اے میرے صحابی جاؤ تم اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ، اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ، اور جتنا چاہو پیار کر لو، جتنی چاہو محبت کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم دونوں باپ بیٹے کی محبت کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ کسی یتیم بچے کا دل رو پڑے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس غریب بچہ یا کسی یتیم بچے کا دل روتا ہے تو اس غریب بچے کے دل رونے کی وجہ سے عرش الہی بھی کام جاتا ہے، عرش الہی بھی کام جاتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا پیغام دیا ہے، کتنا اچھا پیغام دیا ہے کہ میں جب وہ یتیم، جب وہ صحابی رسول اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہے تو ملنے کا یہ درس دیتا ہے، ایک طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ تم وہاں پر ایک غریب بچہ ہے جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، تم وہاں اس انداز میں سے نہ ملنا بلکہ ایسے ملو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ پھر شریعت کا ایک حکم سن لو، شریعت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہاں پر چند ایسی عورتیں بیٹھی ہو اور وہاں پر ایک ایسی عورتیں ہو، ایک ایسی عورت ہو جس کا شوہر اس دنیا سے چل بسا ہے، جو بیوہ ہو چکی ہے، میرے رسول فرماتے ہیں اس بیوہ عورت کے سامنے دوسری عورتوں کو اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، ایسا احساس نہ ہو کہ میرے پروردگار آج بھی میرا شوہر ہوتا تو میں بھی اپنے شوہر کی تعریف کرتا۔ پھر سنو میرے رسول کا فرمان، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریبوں کے
सामने अमीरों को चाहिए अपने दौलत की नुमाइश ना करे, ताकि ऐसा ना हो कि अपने गुर्बत पर वो गरीब इंसान फिर रो पड़े। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही मोहब्बत की बुनियाद पर, यही मोहब्बत के पैगाम की बुनियाद पर ये आज हमारा असर हुआ है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम फैला। और एक हदीस से पाक सुन लें, आखिरी हदीस से पाक, और ये भी पैगाम मोहब्बत है। तमहीदी गुफ्तगू इस पर नहीं करना चाहूंगा, इंशाल्लाह तकरीर ही पर आप समझ जाएंगे। आसान और बहुत सहल लफ्जों में आपके सामने बोलकर रुखसत हो जाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की धरती पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उसी मक्के की सरजमीन पर, शहर मक्का में एक ऐसी औरत रहती है, एक ऐसी औरत रहती है जिसका शौहर इस दुनिया में नहीं है, जिसका शौहर इस दुनिया से चल बसा है, वो बेवा है, बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। लेकिन बात तो ये है कि उसकी जिंदगी का सहारा कोई बड़ा बेटा भी नहीं, नौजवान बेटा भी नहीं है, एक 8 साल का बच्चा है। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपको एक पैगाम मिल जाएगा इंशाल्लाह शरीफ से पाक से। वो औरत अभी मुसलमान नहीं हुई है, वो औरत काफिरा है, काफिरा औरत है। उसके घर में छोटा सा बच्चा है, एक झोपड़ी में रहती है, दूसरे के घर बर्तन धो धा करके मांझ करके जिंदगी गुजर बसर करती है। लेकिन इतनी गुर्बत की जिंदगी है उसके पास कि उसके पास एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी है जो कहीं कहीं पर फटी भी है, और उसी साड़ी को पहन के नहाती भी है, और फिर वही साड़ी बदन पर सूख भी जाती है। एक रोज घर में बैठी भी है, पास में बच्चा भी बैठा हुआ है, और उसकी निगाह अपने माँ के जिस्म पर पहुंच जाती है। टिकी नजर से अपने माँ को बच्चा देखता है। आप सुन रहे हो ना, बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुन रहे हो ना, सुनिए इंशाल्लाह, और बहुत कम वक्त लगेगा इंशाल्लाह। वो बच्चा जब अपने माँ को देखता है तो एक वो पुकार उठता है, माँ एक बात बोलूं, माँ एक बात बोलूं। आप बोलो बेटा क्या बात है? अम्मी जान कि आपके पास दूसरा कपड़ा नहीं है, मैं देखता हूँ कि इसी कपड़े को, इसी साड़ी को पहन के नहाते हैं, फिर ना यही कपड़ा आपके जिस्म पर सूख जाता है, एक ही साड़ी है क्या? कहा बेटा अगर दूसरी साड़ी होती तो क्यों नहीं पहनती, दूसरी साड़ी नहीं है। बेटा कहता है अम्मी जान तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं मेरे चचा के घर, आप क्यों नहीं चले जाते हैं हमारे खानदान वालों के पास, आप क्यों नहीं चले जाते हमारे चचा के घर में उनसे मांगने के लिए? कहा बेटा ना ना तुम मत जाओ, तेरा खानदान वाला बहुत पहले जानता है, तेरा चाचा बहुत बखूबी जान रहा है कि हम लोग, मेरा तुम्हारा बाप इस दुनिया से गुजरा हुआ बहुत दिन हो गया है, अगर चाहता तो वो खुद ला करके देता। बेटा तुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारे बाप की जो जायदाद थी वो भी तुम्हारे खानदान वालों ने हड़प कर लिया है, वो भी तुम्हारे खानदान वालों ने गसब कर लिया है, इसलिए बेटा तुझे जाने की जरूरत नहीं है। बेटा कहता नहीं अम्मी जान मुझे देखा नहीं जाता है, बस आप इजाजत दे दीजिए तो मैं चला जाऊंगा अपने खानदान वालों के पास, मैं चला जाऊंगा अपने चाचा के पास। कहा नहीं मानता तो जाके देख ले। वो चला जाता है, नन्हे नन्हे कदमों के साथ बढ़ता है, जाने के बाद अपने अमीर चाचा के घर तक पहुंचता है। एक अमीर चाचा के दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजे पर दरबान लगा हुआ है। कहा बच्चा कहाँ जाना चाहता है? कहा मैं इस घर का जो मालिक है वो मेरा चाचा है, मैं अपने चाचा से मिलना चाहता हूँ। कहा तू यहीं पर रहो, मैं बुला देता हूँ। आखिरकार वो नहीं माना तो अंदर चला गया, उसका वो दरबान जाता है। कहा मालिक कोई बच्चा आया है, आपसे मिलने के लिए आया है। वो मालिक आता है, उस बच्चे का चाचा जब वहाँ पर आता है तो देखता है कि मेरा भतीजा है, लेकिन अपने भतीजे से मोहब्बत नहीं करता है, अपने भतीजी की गुर्बत पर उसको रहम नहीं आता है। वो कहता है बोलो बच्चा किस लिए आए हो? कहा चाचा जान आप बखूबी जानते हैं कि मेरा बाप इस दुनिया से गुजरा हुआ बहुत दिन हो गया है, हमारी माँ बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है, हम लोग बहुत बड़े गरीब हैं, टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं चाचा जान, लेकिन मैं आपके दरवाजे तक आया हूँ तो इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरा पेट भर जाए, आप मुझे खाना दे दे चंद रोटियों के लिए, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, बल्कि चाचा जान मगर आपके दरवाजे तक आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि मेरी माँ के पास कोई दूसरी साड़ी नहीं है, आप मेरी माँ के लिए कपड़ा दे दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो चाचा जान देता नहीं है, वो कसर लफ्जों के साथ मैं कहते गुजर जाना चाहता हूँ, इशारों ही आप समझने की कोशिश करेंगे। वो चाचा देता नहीं है, आखिरकार धक्के दे करके बाहर कर दिया जाता है। अब वो बच्चा वहाँ से हंसता हुआ नहीं जाता है, बल्कि रोता हुआ, सिसकता हुआ, बिलखता हुआ जाता है, आंखों से आंसू बहता है, माँ के दरवाजे तक पहुँच जाता है। माँ पूछती है बेटा क्या तेरा तुझे कपड़ा मिल गया है? मेरे लिए
साड़ी लेकर के आ गए हो। बेटा कहता नहीं अम्मी जान, नहीं नहीं तेरे लिए कपड़ा तो नहीं दिया है, लेकिन मेरे खानदान वालों ने थप्पड़ जरूर दिया है। कहा बेटा मैंने कहा तेरे खानदान वाले हम पर रहम नहीं करेंगे। आखिरकार दिन करता है, रात गुजरती है, वक्त गुजरता जाता है। कुछ दिन के बाद फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो बेटा माँ एक जगह बैठता है, बेटे फिर अपनी माँ के चेहरे, माँ के जिस्म पर टिकटिकी नजर से देखता है, बड़ी गौर व फिक्र के साथ देखता है। फिर वो बेटे को रहा नहीं जाता है, और रहना रहा जाने के बाद वो बेटा फिर कहता अम्मी जान मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बात बोलूं? कहा बेटा क्या बोलना चाहते हो? कहा अम्मी जान सुनो सुनो, ये जिस आपको मालूम है कि इस शहर मक्का में एक ऐसा इंसान रहता है, हमने सुना कि बड़ा दयालु इंसान है, हमने सुना कि बड़ा रहमदिल इंसान है, उसके दरवाजे तक जो जाता है खाली वापस नहीं आता है। कहा बेटा वो कौन इंसान है? वो बच्चा बोल उठता है अम्मी जान उस इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उस इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। माँ जो ही मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनती है चौंक जाती है। कहा बेटा नहीं नहीं उसका नाम मत लो, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने सुना है कि जो उसको देखता वो उसी का हो जाता है, जो उसकी बातों को सुनता उसी का दीवाना हो जाता है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों सुनो, आपसे मैं एक कतई कलाम करते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी ये छोटा बच्चा है, जवान नहीं है, उतना बड़ा समझदार नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझता है कि माँ की इज्जत क्या होती है, माँ का हया क्या होता है, माँ के पास क्या होना चाहिए, इतना जरूर समझती वो बच्चा समझता है। मुसलमानों में आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, वो बच्चा दर बदर के ठोकरें खा रहा है, एक दूसरे के दरवाजे तक भीख मांग रहा है। किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए, अपने बाप के लिए, अपने खानदान वालों के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी माँ के लिए भीख मांग रहा है। धक्का खा रहा है तो अपनी माँ के लिए खा रहा है। मुसलमानों आज कौन ऐसा नौजवान होगा जो इस तरह से अपने वालिदैन का ख्याल रखता होगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखता होगा? कौन ऐसा बेटा होगा जो अगर बाजार से आता हो तो वो जो कुछ लाता हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथों में थमाता हो? कौन ऐसा बेटा होगा? नहीं, वो कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बिस्तर पर जाता हो और मेरे अपने बिस्तर पर सोने से पहले अपने माँ बाप की खिदमत करके सोता हो? कौन ऐसा नौजवान है? जबकि ये हदीस से पाक उस नौजवान को मालूम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई बेटा सोने से पहले अगर अपने माँ बाप की खिदमत करके सोता है तो अल्लाह तबारक तआला उस बेटे के सिरहाने पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है, और ऐसे वो फरिश्ता अब उसके लिए हिफाजत करता है। उस बेटे के लिए अब रात भर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती है। अब वो बेटा के लिए रात भर मुसीबत आ ही नहीं सकती है। आखिरी बात, अब वो बच्चा कहता मैं जान मुझे इजाजत दे दीजिए। बच्चा जिद करने लगता तो माँ कहती ठीक है जाओ। कहा अम्मी जान आप समझते नहीं हैं, मैं जाऊंगा लेकिन पहले एक शर्त रखूंगा। कहा बेटा क्या शर्त रखोगे? कहा मैं कहूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है। अगर पूछा जाए क्या शर्त है तो मैं यही कहूंगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुझसे आप वादा कीजिए कि आप मुझे अपना कलमा पढ़ाकर मुसलमान नहीं बनाएंगे, अपना कलमा नहीं पढ़वाएंगे, तो मैं ये शर्त रखूंगा। मैं जान करके ठीक है जाओ। वो बच्चा चला जाता है। सहाबा किराम का मजमा है, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, वाज़ो नसीहत की गुफ्तगू हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंचे वो बच्चा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पहुंचती है। कहा बेटा किस लिए आए हो? बच्चा किस लिए आओ, जरा करीब आओ। वो बच्चा सामने आ जाता है। मेरे आका पूछते हैं बेटा बोलो किस लिए आए हो? वो बच्चा बोल उठता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना क्या बड़ा दयालु इंसान है, हमने सुना क्या बड़ा रहमदिल इंसान है, इसलिए मैं आपके पास में कुछ मांगने का आया हूँ। कहा बोलो बेटा क्या मांगते हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त ये है कि आप मुझसे पहले वादा करें कि अपना कलमा पढ़कर मुझे मुसलमान नहीं बनाएंगे। इतना कहना था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़ते हैं। कहा ठीक है बोलो बेटा क्या बोलना चाहते हो? अब वो बच्चा बोल उठता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बड़े गरीब इंसान हैं, हम बड़ा गरीब बच्चा है, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ के पास बस एक साड़ी है, बस एक ही साड़ी को पहन के नहाती है, वही कपड़ा अपने जूस के जिस्म पर सूख जाता है। या रसूलुल्लाह मैं आपके पास मांगने आया हूँ तो अपने लिए नहीं आया हूँ, आपके पास आया हूँ तो खाना मांगने नहीं आया हूँ, दाना पानी मांगने नहीं आया हूँ। या रसूलुल्लाह मेरी माँ के लिए कोई लिबास दे दीजिए, मेरी माँ के लिए कोई चादर दे दीजिए, मेरी माँ
के लिए कोई कपड़ा दे दीजिए। इतना सुनना था मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने कंधे मुबारक से चादर रहमत को उठाया है और सिमट करके उस बच्चे को दे दिया है। अब वो बच्चा चादर रहमत को लिया, अब इस दरवाजे से, इस चौखट से वो बच्चा रोता हुआ नहीं जाता है, बिलखता हुआ नहीं जाता है, बड़ी खुशी के साथ जा रहा है। और मेरे रसूल के दरबार से खाली क्यों जाएगा? मेरा रब मेरे रसूल को फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा रब फरमाता है मुहम्मद साइला फला तनहर, ए मेरे महबूब जो तेरे दरवाजे तक पहुंच जाए कोई साइल तो उसे खाली मत छिड़कना बल्कि उसको आता करके भेजना। अब वो बच्चा जाता है, जाने के बाद माँ पूछती बेटा ले आए हो? कहाँ मैं जान ले आया हूँ, देखिए ले आया हूँ। कहा बेटा क्या कलमा पढ़ लिए हो? कहा नहीं माँ मैंने तो पहले शर्त रख दिया था, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैं मुसलमान नहीं बना हूँ। वो माँ कहती है बेटा तू कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो गए हो? अरे दुनिया में एक मजहब नहीं अनेक मजहब हैं, कई मजाहिब हैं, लेकिन सबसे अच्छा मजहब वही मजहब होता है जो मजहब वाला किसी की गरीबी पर रहम करता हो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखता हो। ए बेटा चलो तुम भी हम भी चलते हैं, उस मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। मेरे मोहतरम हज़रात, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की मोहब्बत ऐसी है, यही वजह है कि आज हम तक घर घर ये पैगाम, ये घर घर कुरान मुक़द्दस पहुंचा, ये मजहब इस्लाम पहुंचा। लेकिन ये अलग सी बात है कि आज इसी मजहब पर लोग कीचड़ उछालते हैं, यही मुसलमानों पर, यही दाढ़ी वालों पर, यही उलमाए कराम पर तरह तरह की बातें करते हैं, मारने की बातें करते हैं, नमाजों पर रोक लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी जुमला सुन लो, इस गांव के लोगों से और बच्चों से कहना चाहूंगा, ए मुसलमानों आज के माहौल से हमें समझौता नहीं करना है। इंशाअल्लाह ईमान वाले हैं, हमेशा ईमान वाला फतह याब होता है। हमारे और आपकी जुबान पर एक ही जुमला होना चाहिए, इस दुनिया वालों को, इस जालिम बादशाह को एक पैगाम पहुंचा दो कि उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा, उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा, जो शख्स आम है वो खास लिखा जाएगा। और बेकसूरों पर जालिम जुल्म न करो वरना बांधे के सर पे कफन तो इतिहास लिखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।